मसीह। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। थैंक यू बेटा, प्रभु आपको आशीष दे और भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए। यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। ഒരു നിമിഷം ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए സർവശ प्रार्थना करें। സർവശക്തനും നിത്യനുമായ സർവേശ്വര കർത്താവെ, അടിയങ്ങളുടെ മനസ്സലിവ് തോന്നി കർത്താവെ, അടിയങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാലം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ
സ്വർഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ദയയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. അവിടുന്ന് അടിയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ, വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സ്വർഗീയ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ യാചിക്കുന്നപ്പ കൃപ തോന്നി ദൈവം കേൾക്കണം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എഫേസ്യ ലേഖനമാണല്ലോ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हम इन दिनों में एफेसियों का पत्रिका मनन करते आ रहे हैं. ആമേൻ. നമ്മൾ പ്രൈസ് ലോർഡ് സ്തോത്രം. ഇന്ന് എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. आज हम एफेसियों का पत्रिका 6वां अध्याय को मनन करने जा रहे हैं. ആമേൻ. ഇന്ന് അതിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 1 to 3. 6वां अध्याय का पहला वाक्य से 3रा वाक्य तक हम पढ़ेंगे. हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है. अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि आमीन। तेरे बस। भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे. ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ് സ്തോത്രം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഈ സമയം നമ്മൾ 1 മുതൽ 3-ാം അധ്യായം വരെ എഫേസ്യ ലേഖനത്തില് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്നും ക്രിസ്തുവിൽ നാം പ്രാപിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്നും സഭ എന്താണെന്നും സഭയിൽ നമ്മളെ ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും നമ്മളെ വിശദമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. पहला अध्याय से लेकर 3रा अध्याय तक हमने चिंतन किया मसीही जीवन में हमारा स्थान क्या है. ये हमने सीखा. प्रभु में हमें मिलने वाला आशीष क्या क्या है हमने सीखा. और मसीह में कलीसिया किस प्रकार है, कलीसिया की अवस्था क्या है, इन बातों को हमने सीखा है. ആമേൻ. 4-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, നാം ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതെന്ന് 4-14 മുതൽ അപ്പോസ്തലൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. अध्याय 4 का 14 से लेकर हमने इस बातों को सीखा है. हम मसीह में किस प्रकार है हमें जीवन बिताना है. ആമേൻ. നമ്മൾ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും വിശ്വാസത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നാം ധ്യാനിച്ചു. 4 अध्याय का 14 वाक्य से एक विश्वासी मसीह में किस प्रकार जीना है ये हमने सीखा है. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സംസാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവന്റെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവൻ എങ്ങനെ അനുസരണമുള്ളവനായിരിക്കണം, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 4-ഉം 5-ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു. 14 और 5वां अध्याय में हमने सीखा एक विश्वासी किस प्रकार होना है, उसकी चाल चलन, उसकी व्यवहार किस प्रकार होना है, हमने वचन से हमने सीखा. അല്ലെ, 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ക്രിസ്തുവും ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സൗരഭ്യവാസനയായ യാഗമായി തീർന്നതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവസന്നിധിയിൽ സൗരഭ്യവാസനയുള്ള ഒരു ജീവിതം കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अब 5वां अध्याय में देखा है मसीह की पिता के सामने एक सुगंध बलिदान के रूप में हुआ. इस प्रकार हम भी मसीह के सामने एक सुगंध बलिदान के रूप में अपने जीवन को समर्पण करना है. അല്ലെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നാം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. हम सब जानते हैं हम परमेश्वर का मंदिर है. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമാണ്. हम
प्रत्येक हरेक लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी है। അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരും ആകുമാറ് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും സൗരഭ്യം നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമായി തീരണം. इसलिए हमारी पृथ्वी के जीवन में हम प्रत्येक हरेक लोग परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर के लिए एक सुगंधदायक बलिदान के रूप में हम अपने आप को चढ़ाना है। ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. पिछले हफ्ता में हमने पति पत्नी का आपस की व्यवहार किस प्रकार होना है हमने सीखा है। നമുക്കറിയാം, ഒരു കുടുംബത്തില് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. एक पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। അല്ലെ? ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴടങ്ങുവാനും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാനും അന്യോന്യം അനുസരണമുള്ളവരായി തീരുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. मसीह का अधीन में रहकर एक दूसरे का अधीन में रहना, एक दूसरे की आदर करना, अनुशासन में रहना परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। എന്നിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ ക്രിസ്തുവും സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയുമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. जो पति पत्नी है मसीही और कलीसिया के साथ जैसे रिश्ता है वैसे ही पति पत्नी जो रिश्ता है यह हम सिखाया गया है। ക്രിസ്തുവേശു തന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിച്ചത്? मसीह यीशु अपनी दुल्हन कलीसिया को कैसे प्रेम किया? തന്റെ ജീവനെ നൽകിയാണ് സഭയെ സ്നേഹിച്ചത്. यीशु ने अपने जीवन देकर कलीसिया से प्रेम किया। അപ്പൊ നാം ഓരോരുത്തരും അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും അത്രമാത്രം ഉറ്റു സ്നേഹിക്കുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉറ്റു സ്നേഹിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, നിർബന്ധിതരാണ്. इस प्रकार जो पति पत्नी है वो गहरा प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। ആമേ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് മക്കൾ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. बच्चे परिवार में कैसे होना है ये आज का चिंतन है। അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവഭവനങ്ങളാണ്. हमारा जो परिवार है जो परमेश्वर की परिवार है। നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. हमारे बच्चे हैं परमेश्वर की बच्चे हैं। ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദാനമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. बच्चे यहोवा दिया हुआ दान है। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ തലമുറ എന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. इसलिए हमारी जो पीढ़ी है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पीढ़ी के रूप में तैयार करना है। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 6-ാം അധ്യായം അതിൽ 1-2 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുവിൻ, അത് ന്യായമല്ലോ. यहाँ 6वां अध्याय का पहला वाक्य में बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। ആമേൻ. ഇത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കൽപ്പനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം, അനുസരിക്കണം. परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पहाड़ में दिया आज्ञा में एक प्रथम आज्ञा के रूप में है जो बच्चे बालकों माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കാം. निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय का 12 वाक्य को हम पढ़ेंगे। अपने माता पिता तू अपने पिता और और अपनी माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक
रहने पाए। കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇതൊരു കൽപ്പന മാത്രമല്ല, ഈ കൽപ്പനയോടുകൂടെ ഒരു പ്രോമിസും അതിലുണ്ട്. यहाँ एक आज्ञा मात्र नहीं, साथ साथ परमेश्वर की वायदा भी है। അതായത് ഈ കൽപ്പന നാം അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്മേൽ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. यदि तू इस आज्ञा को पालन करेगा तो इसमें एक बहुत बड़ी आशीष भी छिपा നീ हुआ है। താമസിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ദീർഘകാലം വസിക്കുവാനും നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദത്തത്തോടു കൂടിയ ഒരു കൽപ്പനയാണ്. जो देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, वहां तू आशीष पाएंगे। ആമേൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഉദരഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. माता पिता को परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है जो गर्भ का फल। അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. मेरे प्यारो, इस बातों को ध्यान देना है। परमेश्वर ने देखभाल करने के लिए आपको दिया हुआ संतान है आपके बच्चे। ദൈവം നമുക്ക് മക്കളെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറന്നു പോകല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുവാനല്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുവാനാണ്. जो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिया है आपके लिए पालन करने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए उनकी पालन पोषण करने के लिए है। അതിന്റെ വ്യത്യാസം, മെച്ചം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അവരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുമ്പോൾ അവര് നമ്മളെയും അനുസരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും നമ്മളെയും അവര് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുകയാണ്, അവർ ബാധ്യസ്ഥരാകും. वो परमेश्वर के लिए आप उनको तैयार करेगा, परमेश्वर में उनको बढ़ाएगा, तब वो माता पिता का भी आदर करेंगे, उनकी आज्ञा भी मानेंगे, आपकी पालन पोषण भी बड़ा होकर करेंगे। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊള്ളണം, മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, നിങ്ങളെ ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് വളർത്തുവാനാണ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ അവര് കൂടെ കൂടെ അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തോണം. हमें अपने बच्चों को बताना है, बच्चों तुम परमेश्वर का है, तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन करके जाना है, तुमको प्रभु में बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है करके हम बार बार उन्हें बताना जरूरी है। ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മേൽ, ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ ദൈവഭയത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दिया है, तुम्हें प्रभु का प्रेम में, प्रभु का भय में तुमको बढ़ाना, ये हमें सौंपा हुआ जिम्मेदारी है। നമ്മൾ മക്കളെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തിയാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ പിന്നെ നമ്മളെയും ഭയന്നോളും, നമ്മളെ അനുസരിച്ചോളും, അവർ ലോകത്തെയും അനുസരിച്ചോളും. അതാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാലുള്ള ഗുണം. मेरे प्यारो, परमेश्वर का भय के साथ बच्चा बढ़ते जाएगा तो वो हमें भी हमारे भी आदर सम्मान आज्ञा भी पालन करेंगे और वो संसार में परमेश्वर आज्ञा में बढ़ते जाएंगे। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചോണം, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. इसलिए ये बात तो ध्यान करना है, मैं अपने बच्चों को पालन पोषण इसलिए कर रहे हैं वो परमेश्वर का राज्य में काम आने के लिए। ആമേൻ. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കണം, ഒരു ये ഡിസയർ ആയി. हमारे दिल की बहुत बड़ी इच्छा होना चाहिए। അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അവര് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾക്കോ ദുശീലങ്ങൾക്കോ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും അവര് പോകത്തില്ല.
इसलिए हम इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो उन लोगों कोई गलत रास्ते में नहीं जाएगा, कोई गंदी जीवन में नहीं जाएगा। ആമേ. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ അത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മക്കളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിത്തം 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 ഏത് സമയം അങ്ങ് പഠിക്കണ കാര്യവും വലിയ ആൾക്കാരാകുന്ന കാര്യം മാത്രമേ മക്കളുടെ തലയിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. आज संसार में माता पिता लोग बच्चों को बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उनको बड़ा व्यक्ति बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। അല്ലേ? പക്ഷെ ആരും തന്നെ മക്കളെ നീ ബൈബിള് പഠിക്കണം, വചനം പഠിക്കണം, വചനത്തില് നന്നായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആരും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. अब बहुत कम लोग मात्र है अपने बच्चों को बेटा बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु में आगे बढ़िए, इस बताने वाला बहुत कम माता पिता पाए जाते हैं। നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ ആകരുത്. हम इस प्रकार नहीं होना चाहिए। നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ആകുമ്പോഴേ പിള്ളേരോട് പറയണം, നാളെ ആരാധനാ ദിവസമാണ്, സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, കുറച്ചു നേരം വചനം പഠിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് ആരാധനയ്ക്കായി കടന്നു പോകണമെന്ന് അവരെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം. मेरे प्यारो, यदि कल रविवार की आराधना का दिन है तो आज ही शनिवार ही आप अपने बच्चों को तैयार करना है। बेटा बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए और वचन मुखाग्र कर दीजिए। कल चर्च में जाकर आपको वचन को बोलना है। इस प्रकार रविवार के दिन के लिए हमें तैयारी करवाना है अपने बच्चों। എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം? നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നോണം. ബൈബിളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അല്പസമയം, ഒരു 30 മിനിറ്റ് 40 മിനിറ്റ് അവരെ അടുത്തിരുത്തി നമ്മളും അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് വചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. हमें भी क्या करना है? हमें भी बच्चे के साथ बाइबल लेकर बैठना है, पढ़ना है, समझाना है। इस प्रकार बच्चों के लिए हमें समय को निकालना है। ആമേൻ. കണ്ടോ, ഈ 6-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച്, കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുവാൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. एफेसियों 6वां अध्याय का पहला वाक्य एक बार और पढ़िए। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। അല്ലെ? കർത്താവിൽ, ആ വാക്യമില്ലേ, കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുവാൻ എന്ന്. ഉചിത് എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ, അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലും പേരൻസ് ഇൻ ദ ലോഡ് എന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കോട്ടെ മലയാളത്തിലും ആയിക്കോട്ടെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ 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 ആദ്യത്തെ വാക്യം പ്രഭുമേ പ്രഭുമേ പ്രഭുമേ. കർത്താവിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുക. നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? हमें आज्ञा पालने के लिए कई मार्ग है। അപ്പൊ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. यहाँ लिखा है प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा। എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ മക്കള് ചിലപ്പോൾ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവൻ പറയണ എങ്ങനെയാ, അതെ എനിക്ക് ഇത്ര ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്, നാളെ നീ ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തേണ്ടവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനായി പഠിച്ചോണമെന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ മകൻ പറയും. कोई बिजनेस करने वाला अपने बच्चों को ये बोलते हैं तो ये सब देख के सीखना है, समझना है, आगे मेरे बाद तेरे को ये सारे काम संभालना है। इस प्रकार उनको शिक्षा देता है। ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ പറയും, ഇതേ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, നിനക്ക് നാളെ എഞ്ചിനീയർ ആകണം, ഡോക്ടറാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ജോലിക്കാരനാണ്, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നീ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കണ്ടു പഠിച്ചോണമെന്ന് പറയും. डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, वो अपने बच्चों से ये बोलता है, बेटा इस प्रकार तुमको सीखना है, कल तुमको इंजीनियर बनना है तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा पाना जरूरी है, माता पिता सिखाते हैं। എന്നാൽ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, മകനെ മകളെ, നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്, നമ്മൾ യേശു അപ്പയുടെ മക്കളാണ്, ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ മക്കളാണ്. ദൈവഭയത്തോടും ദൈവസ്നേഹത്തിലും അനുസരണത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരണമെന്ന് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. हम अपने बच्चों को ये बातों को सिखाते हैं। बच्चों, आप प्रभु में अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बनकर आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, इसलिए उस प्रकार तुम्हें आगे बढ़ना, परमेश्वर का राज्य के लिए उपयोग में लाना है करके हमें सिखाना है। അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയാവോ? അവൻ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടും അവൻ ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തും, ആത്മീയമായിട്ടും അവൻ उन्नत നിലവാരത്തിലെത്തും. हम इस प्रकार सिखाएंगे तो वो भौतिक आर्थिक रीति में भी उन्नति होंगे, भौतिक रीति में वो आशीषों, आत्मिक रीति में भी वो आशीषों को पाएंगे। അവൻ മാതാപിതാക്കളെയും സഭയിലും എല്ലായിടത്തും അവന് എങ്ങനെയായിത്തീരും? അവൻ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള ദൈവഭയമുള്ള ഒരു ദൈവവൈതലായിത്തീരും. कलीसिया के बीच में, समाज के बीच में परमेश्वर का भय मानने वाला एक बेटा के रूप में वो बढ़ते जाएगा। അപ്പൊ ഞാൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ലൂക്കാസ് സുവിശേഷം 2:40 ഒന്ന് വായിക്കാം. दूसरा उत्तरे लूका सुसमाचार दूसरा अध्याय का 40 वाक्य को हम 40 पढ़ेंगे। लूका 2:40, लूका 2 अध्याय का 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आमीन। കണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരു ബാലന് എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു ബാലൻ വളരുമ്പോൾ കണ്ട, ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു, ദൈവകൃപയും അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. 3 കാര്യങ്ങളാണ്: ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ്, മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവകൃപ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത്. यहाँ हमने देखा बालक बढ़ता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होते गया और परमेश्वर का अनुग्रह में भी बढ़ता गया। इस आमीन। അതെ, प्रकार 3 बातें अपने बच्चों का जीवन में होना जरूरी है: बलवंत होते जाना, बुद्धि से, और परमेश्वर का अनुग्रह। ആമേൻ. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് വേണം അവരെ യാത്രയാക്കുവാൻ. जब बच्चा स्कूल जा रहे हो, उनके लिए आप प्रार्थना करके आशीष देके ही आप स्कूल में भेजना। അല്ലെ? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ, കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ജ്ഞാനത്തിനെ പകരണമേ, ആത്മാവിനെ പകരണമേ, നിന്റെ കൃപ ധാരാളമായി മക്കളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് നമ്മൾ എന്നും നമ്മുടെ മക്കളെ കരങ്ങൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. प्रतिदिन हम उनको हाथ रखकर आशीष दे के भेजना, प्रभु उनकी बलवंत होते जाए और बुद्धि में, ज्ञान में, अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करना है। നമുക്കിനി आमीन। രണ്ടാമത്തെ ലൂക്കോസ് की समाचार दूसरा अध्याय 51 51 वाक्യം. अ, पढ़ेंगे 51. दूसरा अध्याय का 51 हम तब पढ़ेंगे। हम्म. तब तो वह अपने उसके साथ गया और नासरत में आया और उसके वंश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। अगला वाक्य 52 52. वाह। और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमें परमेश्वर और मनुष्य के അനുഗ്രഹം अनुग्रह में बढ़ता गया। बढ़ता गया। വെടുത്താതെ. കണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലും മനുഷ്യരുടെ മുൻപിലും അവൻ കൃപയിൽ മുതിർന്നു വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം, കർത്താവേ, അടിയങ്ങളുടെ മക്കൾ, അടിയങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലും മനുഷ്യരുടെ മുൻപിലും കൃപയിൽ ബലപ്പെടുവാൻ, കൃപയിൽ വളർന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നാം ദിനംതോറും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी बुद्धि में, डिडोल में, परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह में
बढ़ते जाने के लिए कृपा करो बोलकर प्रभु से हम प्रार्थना करना है। നമ്മുടെ യേശുനാഥന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. प्रभु यीशु मसीह का जीवन में 12 उम्र में एक घटना हुआ। ആലയത്തിൽ ഒരു പെരുന്നാളിന് പോയപ്പോൾ ആലയത്തിൽ വെച്ച് ബാലനായ യേശുവിനെ കാണാതെ പോയി, കൂട്ടം जो തെറ്റിപ്പോയി. जो पसगा त्योहार में सब लोग मंदिर में गया, वहां यीशु जोसेफ और मरियम थे, परंतु बीच में यीशु मसीह गुम गया। ആമേ. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് മറിയവും ഔസേപ്പും തപ്പി അന്വേഷിച്ച് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടും ആലയത്തിലെ ഉപദേശികളും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് തർക്കിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. अब वहां यीशु मसीह माता पिता फिर ढूंढ के पहुंची है, दूसरे दिन पहुंची है, तो देखा था यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के सामने परमेश्वर का वचन का जो समझा रहे थे। അല്ലേ? ആ 46ഉം 47ഉം കൂടെ വായിക്കാം. 46 और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशक को बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। ആ കണ്ടോ? जितने ഇവിടെ उनको പറയുന്നു, सुन रहे थे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों को चकित हुआ। അവർക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. यीशु मसीह का ज्ञान में उनको बहुत अचंभा हो गया। അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇവൻ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ അത്ഭുത ജ്ഞാനമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. लोग कहने लगे इतना ज्ञान इनको कहाँ से मिला। എന്നിട്ട് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഔസേപ്പും ജോസഫും കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തി ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. जोसेफ और मरियम यीशु से मिला और यीशु को लेके वापस घर में आ रहा था। കണ്ടോ? 51ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി നസ്രത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. കണ്ടോ? മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നവരാകണം. 51 में हम देखते तब वह उनके साथ गया और नसरत में आया और उनके वश में रहा और उनकी माता पिता ने सब बातें अपने मन में रखी। यह लिखा है वश में रहा, मतलब आधीन में रहा, माता पिता का आधीन में रहा। മാതാപിതാക്ക ആദിമേ രഹ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ, ആ अरे കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. അനുസരണത്തോടെ നമ്മുടെ യേശുനാഥൻ ഇരുന്നു. यीशु मसीह आज्ञाकारी के साथ, आज्ञाकारी के अनुशासन के साथ अपने माता पिता का साथ रहा। എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശുനാഥൻ ഇവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുസരണമുള്ളവരായി അടങ്ങിയിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? यीशु मसीह क्यों अपने माता पिता का अधीन में रहा, वश में रहा? क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में एक मनुष्य का पुत्र बनकर जिया, तो वही आदर्श हमारे लिए छोड़ के गए। ഓക്കെ, അടുത്തത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും दूसरा उत्तर? परमेश्वर का आज्ञा है। ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാ. അത് കൂടാതെ അല്ലെ, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ആണെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു. जो परमेश्वर का आज्ञा करके यीशु को मालूम थे। അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. मात्र नहीं, दिल में परमेश्वर का प्रति भयम थे। നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ദൈവ ഭയത്തിൽ വളർത്തണം. हम अपने बच्चों को परमेश्वर का भय में बढ़ाना है। ആമേൻ. ഇനി നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുനാഥനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4:34 ഒന്ന് വായിക്കാം. यूहन्ना सुसमाचार 4 का 34 पढ़ेंगे, 34 पढ़ेंगे। 4 का देगा यूहन्ना सुसमाचार। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। കണ്ടോ? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ പറയാണ്, എൻ്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം തികയ്ക്കുന്നതാണ്
എൻ്റെ ആഹാരം. मेरे पिता का इच्छा को पूरा करना यही मेरा भोजन है. കണ്ടോ? അതായത് തൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവായ യേശുനാഥനെ അനുസരിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആഹാരം. അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കർത്താവ് പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് കൊടുത്തു. यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाला की इच्छा के अनुसार चलो, उसका काम पूरा करो. यीशु मसीह का जो अनुसरण यही था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना. ഇനി നമുക്ക് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ഉം 6-ഉം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 2-ന്റെ 5-ഉം 6-ഉം. फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय का 5 और 6 वाक्य. उसी यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने को वस्तु ना समझा. जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा. ആമേൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാമെന്നിരുന്നിട്ടും കർത്താവ് അത് മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിനായി ക്രൂശു മരണത്തോളം തന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. यहाँ यीशु मसीह ने परमेश्वर का तुल्य होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने दास के स्वरूप में धारण करके और मनुष्य की समानता में हो गया. 7वां वाक्य. 7. ആമേൻ. ആമേൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മള് മക്കളെ ദൈവഭയത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളാവുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും അവരെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഈ ദൈവവചനത്തിൽ അവരെ വളർത്തുകയും ചെയ്യണം. मैं विशेष माता पिता से बताना चाहता हूँ, तुम परमेश्वर का भय में परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके पालन पोषण करना जरूरी है. നമ്മൾ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വചനത്തിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരെ വചനം അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഉള്ളത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത്. हम परमेश्वर का भय में उनको बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब वो माता पिता का भी भय मानकर चलता है. അല്ലെ, ക്രിസ്തുവേശു ആരാണെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. तो यीशु मसीह कौन है करके हम अच्छी तरह से उन्हें सिखाना जरूरी है. ആമേൻ. നമുക്ക് 2 തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 5-ാം വാക്യം. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 5वां वाक्य को पढ़ेंगे. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है. കണ്ടോ, തിമോത്തിയോസിനെ നമുക്കറിയാം, പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ ഒരു മകനെ പോലെയാണ് കരുതിയിരുന്നത്. प्रेरित पौलोस तिमोथियुस को एक आत्मिक बेटा के रूप में ही देखा था. പൗലോസിനാൽ പൗലോസ് ജനിപ്പിച്ച മകനാണ് തിമോത്തിയോസ്. पौलुस की आत्मिक बेटा है, उनको जन्म दिया है, वही है प्रेरित पौलुस. തിമോത്തിയോസ് എഫേസോസ് സഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു. तिमोथियुस एफेसुस चर्च का एक पासवान था. ആമേൻ. അപ്പൊ തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, നിന്റെ അമ്മയിലും നിന്റെ വലിയമ്മയും നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവരും ദൈവഭയമുള്ളവരുമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थे, वो विश्वास थे. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവര്
തിമോത്തിയോസിനെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മകനാക്കി അവർ അവനെ വളർത്തി എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ये समझना है उनका माँ उनके नानी ने प्रेज लॉर्ड उनका हर दिल में विश्वास को ढाला है. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയാണ്, എനിക്കറിയാം നിന്റെ അമ്മയിലും നിന്റെ വലിയമ്മയിലും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में जो वो विश्वास थे. അതിനുശേഷം പൗലോസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തിമോത്തിയോസിനെ കിട്ടുമ്പോൾ പൗലോസാണ് പിന്നെ തിമോത്തിയോസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. तिमोथियुस पौलुस के हाथ में पहुंचिए, फिर उनको आगे बढ़ाने का काम प्रेरित पौलुस ने किया है. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തിമോത്തിയോസിന് 2 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി അവനെ ഉപദേശത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. यहाँ प्रेरित पौलुस तिमोथियुस के लिए 2 पत्रिका लिखकर उन्हें प्रभु में मजबूत करते हुए हम देखते हैं. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കുടുംബത്തെ കൂടെ ബൈബിളിൽ കാണാം. हम एक और परिवार को भी हम देखेंगे. അതും ഒരു വലിയൊരു പുരോഹിതന്റെ കുടുംബമാണ്. ये भी एक बड़ा पुरोहित का घर है. ആമേൻ. നമുക്ക് 1 ശമൂവേൽ पहला शमूएल 3-ാം അധ്യായം 3रा अध्याय അതിന്റെ 12-ഉം 13-ഉം വാക്യങ്ങൾ. 12 और 13 वाक्य को हम पढ़ेंगे. तब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसी उसके मुंह दिन- की ओर ताक रहा था. तीसरा उसी अध्याय दिन- 3रा अध्याय. उसी दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिससे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुआ है और उसने उन्हें नहीं रोका. നഹി റോക്ക എന്ന് വെച്ചാല് वैसे सब कौन सा अध्याय? ये तीसरा पहला अध्याय शमूएल 3रा अध्याय 12 11 12 അല്ല 11 11 जी, थैंक यू पास्टर. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഏലി മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു. एली महापुरोहित थे. നമുക്കറിയാം ശമൂവേലിന്റെ അമ്മയായ ഹന്ന ഈ ഏലി പുരോഹിതന്റെ അടുക്കലാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. हन्ना जब मंदिर में गया तो एली पुरोहित के पास में गए थे. ഈ ഏലി പുരോഹിതനിൽ നിന്നാണ് അവള് ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങുന്നത്. एली पुरोहित से वो आशीष पाई है. എന്നാൽ ഈ ഏലി പുരോഹിതന്റെ കണ്ണ് മങ്ങിയതായിരുന്നു. एली पुरोहित का आंग धुंधली हो गए थे. എന്ന് വെച്ചാല് കാണേണ്ടത് കാണത്തില്ല, जो देखने का है वो नहीं देख रहा है. കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും. देखा है तो भी नहीं देखने के समान रहते. തന്റെ മക്കള് ആലയത്തിൽ അവര് മഹാ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുരോഹിതൻ കണ്ടിട്ടും അവരെ ശാസിച്ചില്ല. ये बच्चे लोग बहुत गलती करने के बाद भी अपने बच्चों को डांटा नहीं है. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കോപം ഏലിയുടെ കുടുംബത്തിന്മേൽ വന്നു. इसलिए परमेश्वर का श्राप एली का घर में आ गया. നമുക്ക് 2:12 वाइക്കാം. 1 ശമൂവേൽ 2:12. दूसरा अध्याय उस का दिन मैं एली के विरुद्ध वह अगर- सब कुछ पूरा करूंगा नहीं, जो दूसरा मैंने अध्याय. रंडिंदा अच्छा हाँ 12 दूसरा अध्याय. एली के पुत्र तो लुच्चे थे हाँ और यहोवा को ना पहचाना. യഹോവക്ക് നാ പെഹച്ചാന. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ,
പുരോഹിതന്റെ മക്കളാ. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് അവർ നീചന്മാരും ദൈവത്തെ ഓർക്കാത്തവരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടും രണ്ടുപേരും മക്കളും പാപം ചെയ്തു, മാതാപിതാക്കളും പാപം ചെയ്തു. മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം എന്തായിരുന്നു? മക്കളുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് അവരെ ശാസിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള കുറ്റം. ദൈവം ആരോപിച്ച കുറ്റം എന്തുവാ? മക്കളുടെ തെറ്റുകളെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ एली का എങ്ങനെയായിരിക്കണം? पुत्र तो लुच्चे थे, उन्हें यहोवा को नहीं पहचाना, वो परमेश्वर का भय नहीं माना। और माता पिता का गलती क्या था? माता पिता का गलती ही था, और उनने गलती की कर रहे एली को मालूम था, परंतु उसने उन्हें नहीं रोका। ആമേൻ. അപ്പം നമ്മള് മക്കൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, അയ്യോ അവർക്ക് സങ്കടമാകുമോ വിഷമാകുമോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. തെറ്റ് കണ്ടാൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്തോണം? ദൈവഭയത്തില് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ശാസിച്ചോണം. मेरे प्यारो बच्चों, क्या सोचेंगे ये आपको सोचने का नहीं है। आपको ये करना है, गलती देख लिया बच्चों को, बड़ा हो तो डांटना है। അല്ലെ, നമ്മൾ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആര് ശാസിക്കും ശിക്ഷിക്കും? यदि हम उनको आज्ञाकारी नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा? ദൈവം അവരെ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങും. फिर परमेश्वर उनको डांटना समझाना शुरू कर देंगे। നമുക്ക് വായിക്കാം ഹെബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം. इब्रानियों 12 अध्याय का 5वां वाक्य पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और हाँ। जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। കണ്ടോ, ഇവിടെ പറയാണ് മകനെ, കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്. यहाँ लिखा है 5वें वाक्य में, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है। അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷിയരുത്. हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जाने, जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़े। ഇനി എന്തിനാണ് അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? അതിന്റെ തന്നെ 10 വായിക്കാം. परमेश्वर क्यों उन्हें शासन करते हैं? वे 10वां वाक्य 12 अध्याय का 10वां वाक्य, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। കണ്ടോ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനാണ്. मेरे प्यारो, परमेश्वर इसलिए हमें ताड़ना देते हैं, वो हमारी लाभ के लिए और उसकी पवित्रता में हम भागी हो जाए। അല്ലെ, തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രനായ യേശുവിനെ പോലെ ഇളയവരായ നാം ഓരോരുത്തരും ആകേണ്ടുന്നതിനാണ് നമ്മളെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. परमेश्वर का पगलौटा बेटा का अनुसरण में थे, उस प्रकार आप भी छोटा भाई छोटा बेटा आज्ञाकारी बने। അല്ലെ, നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ മൂത്ത മകൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ളവരായി നല്ല ഉന്നത നിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെയുള്ളവരോട് പറയും ചേട്ടനെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ. बड़ा बेटा हमारे घर में, यदि बड़ा बेटा अच्छा पढ़ाई किया लिखाई किया अच्छी स्थान में पहुंची है, तो हम छोटा भाई से भी यही कहेंगे, बड़ा भाई के समान तुम भी बनो। അല്ലെ, നല്ല നമ്മുടെ പാസ്റ്ററിനെ പോലെ വലിയ പാസ്റ്ററൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറയും, അല്ലെ, ഇളയവരോട്. हमारा पास्टर के समान हम भी बोलेंगे, देखो बड़ा हो गया है, उस प्रकार तुम भी बनो, ऐसा बोलेगा। അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ ആയില്ലേ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ശാസിക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഒരു അടിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും, വഴക്കിടും,
കുസൃതികളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ശാസിക്കും, വഴക്കിടും. हम बच्चे लोग कोई भी नटखट करते हैं, हमने उनको डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं। അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് ക്രിസ്തുവേശു. हमारा बड़ा भाई है हमारे यीशु मसीह। അപ്പൊ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ പോലെ നാം ഓരോരുത്തരും ആകണമെന്നാണ് പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. हम यीशु मसीह के समान होना है, यही पिता चाहते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ശിക്ഷകളൊക്കെ നൽകി നമ്മെ കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കരുത്, അനുസരണയോടെ നടക്കുക. इसलिए हमें बार बार हमें समझाते हैं, तुम गलती मत करना, प्रभु में तुम आगे बढ़ना। ആമേ. നമുക്കിനി ഞാൻ ഇതിവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാണ്. ഇനി എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നു വരാം. हम इस एफेसियों पत्रिका में हम वापस आएंगे। ആമേ. അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 6वां अध्याय का वाक्य 4 हम पढ़ेंगे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चितौनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। കണ്ടോ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെ കോപിപ്പിക്കരുത്, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പഥ്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുക. ए बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिला, परंतु प्रभु की शिक्षा और चितौनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാതെ ചില സമയം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതിന് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് ശിക്ഷിക്കുകയും വഴക്കുകയും ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. कभी कभी जरूरत के लिए हम डांटता नहीं, और कभी कभी जो बातों को पकड़ के हम उनको डांटते हैं, गुस्सा करता है। പിള്ളേർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല എന്തിനാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ അടിക്കണേന്ന് അവർക്ക് പോലും പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാറില്ല. कभी कभी बच्चों को भी समझ में नहीं आता क्या के लिए हमको मार रहे, उनको समझ में नहीं आता। അങ്ങനെ ആകരുത്. നമ്മൾ അവരെ അനാവശ്യമായി കോപിപ്പിക്കരുത്, കോപമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കല്ലെന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ऐसा नहीं होना है, हम उनको गुस्सा दिलवाना वाला ना हो। നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ? ഇവരെന്തെങ്കിലും കുസൃതിയോ അനുസരണക്കേടൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയണം, വന്ന് ദൈവവചനം വായിക്കാൻ, എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം വായിക്കാൻ പറയണം. वो लोग कोई गलती करते हैं, कुछ भी नटखट करते हैं, उनसे कहना चल एफेसियों का पत्रिका 6वां अध्याय पढ़ने के लिए उनको कहना। ആമേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ദൈവവചനത്തിൽ വളർത്തണം. അവരെ इस प्रकार हम परमेश्वर का वचन में उनकी पालन पोषण करना है। അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തണം, മക്കൾ എങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു. आज हमने सीखा है माता पिता कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, बच्चे प्रभु में कैसे अनुशासन में रहना है, ये हमने आज सीखा है। എന്നെ മക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അതിന്റെ മേലൊരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, നന്മയും बच्चों को ദീർഘായുസ്സും. परमेश्वर की ओर से वायदा है, यदि माता पिता का आदर करे, अधीन में रहे, तुम्हें दीर्घायु मिलता है। ആമേ. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। സർവശക്തനും നിത്യനുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं। കർത്താവെ, അടിയങ്ങൾക്ക് ഈ പകൽക്കാലം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ നൽകിയല്ലോ. प्रभु जी, आज इस दिन का समय हमें एक साथ आने के लिए आपने कृपा किया। ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, आपकी हुजूरी में हम सब लोगों को सौंपते हैं। അവിടുന്ന് ദൈവകൃപ അത്യധികമായി പകരുമാറാകണമേ. प्रभु, आपके अनुग्रह बहुत आय से होने दे राजा। എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सभी परिवार को आपके हाथ में सौंपते, എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हर माता पिता को आपके हाथ में सौंपते, എല്ലാ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हर बच्चों को आपके हाथ में सौंपते। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ വചനം അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമാറാകണമേ. प्रभु, आपका वचन उनके हृदय में काम आने दे राजा। ദൈവഭയത്തിൽ മക്കളെ വളർത്തുവാനുള്ള കൃപ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണമേ. परमेश्वर का भय में बच्चों को पालन पोषण करने के लिए माता पिता को अनुग्रह कर।
മാതാപിതാക്കളെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുസരിക്കുവാൻ മക്കൾക്ക് കൃപ കൊടുക്കണമേ. माता पिताओं को आज्ञाकारी बच्चा बनने के लिए उन पर दया करना। കർത്താവെ, അടിയൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിന്റെ മക്കളെ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, आपके दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा उन्हें आशीष देते हैं। ആമേൻ. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. अनुवाद किया प्रभु का दास के लिए धन्यवाद करते। വചനം വായിച്ച് സഹായിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. वचन पढ़कर मदद किया लोगों को आशीष दे। ആരാധന ലീഡ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസിദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. आराधना की अगुवाई किया प्रिय सिस्टर को आशीष दे। പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. प्रार्थना का अगुवाई किया प्रिय बेटी को आशीष दे। എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ പൊന്നുകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. सबको आपकी छेदो हाथ में सौंप देते हैं। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ സമാധാനത്തെ കൽപ്പിക്കണമേ. आपके शांति प्रियों को पर होने। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ സൗഖ്യത്തെ കൽപ്പിക്കണമേ. आपका चंगाई उनको भेज दीजिए प्रभु। കർത്താവെ, നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ അനുഗമിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പ. भलाई और करुणा इनके जीवन पर होने दे प्रभु। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി ദൈവം കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। ആമേൻ. എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद. जय मसीह. जय मसीह।